بھارت میں انتہا پسندی کو شکست، مودی کا ہر ڈرامہ فیل، سارے حربے ناکام، پاکستان دشمنی کا نعرہ چلانا مسلم دشمنی کا کمائی، رام مندر کا شوشہ بھی فلاپ، اب کی بار 400 پار کا نعرہ لگانے والے بی جے پی کے 24 جماعتی اتحاد کے لیے 300 کا ہنسا بھی عبور کرنا مشکل، 543 نشستوں کے ایوان میں حکمران اتحاد کو 294 نشستوں پر برتری، راہل گاندھی کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد کا 238 نشستوں پر پلڑا بھاری، مودی سرکار کا 2/3 اکثریت کا خواب چکنا چور، پنجاب اور تامل ناڈو سے بی جے پی کا صفایا، یو پی، راجستھان، مہاراشٹر اور بنگال میں بھی حکمران اتحاد کو شکست کا سامنا۔ بھارت کی عوام نے واضح پیغام دے دیا، نریندر مودی قبول نہیں۔ ابتدائی نتائج کے بعد راہل گاندھی کا کانگریس ہیڈ کوارٹرز میں خطاب، ریاستی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا، خفیہ ایجنسیز، بیوروکریسی اور آدھی عدلیہ اپوزیشن اتحاد کے خلاف تھی، غریب عوام، مزدور اور کسان مل کر بھارتی آئین بچانے میں کامیاب رہے، اپوزیشن اتحاد کے سربراہ نے انتخابی نتائج عوام کی جیت قرار دے دیے۔ حکمران اتحاد کو خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش، بھارتی روپیہ گر گیا، 4 سال کے دوران سب سے زیادہ کمی ریکارڈ، سرمایہ کاروں کے 30 لاکھ کروڑ بھارتی روپے ڈوب گئے۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ چین کے 5 روزہ دورے پر شینزن پہنچ گئے، وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت ملک کی معروف کاروباری شخصیات شامل، چینی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ شہباز شریف کل پاک چین بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے سی پیک فیز 2 شروع ہونے کے بعد نوید سنا دی، پاک چین دوستی لازوال اور آئین قرار، چائنا میڈیا گروپ سے گفتگو میں ون بیلٹ ون روڈ صدر شی جن پنگ کا شاندار منصوبہ قرار دے دیا۔ آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے تو تحریک انصاف کہہ سکتی تھی مخصوص نشستیں انہیں دی جائیں، مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، پی ٹی آئی نے انتخابات میں بطور جماعت حصہ نہیں لیا، امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، وکیل فیصل صدیقی کے دلائل، امیدواروں نے کاغذات نامزدگی میں خود کو پی ٹی آئی امیدوار ظاہر کیا، الیکشن کمیشن کیسے انہیں آزاد قرار دے سکتا ہے، جسٹس منیب اختر کا استفسار، اس حساب سے تو سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف کے کامیاب امیدوار شامل ہوئے، چیف جسٹس کا مکالمہ، سیاسی جماعت کو انتخابی نتائج سے محروم کرنا تنازع کی وجہ بن گیا، جسٹس منیب کے ریمارکس، سماعت 24 جون تک ملتوی۔ اگر پارلیمنٹ میں 2 سیاسی جماعتیں ہوں اور آزاد امیدوار زیادہ ہوں تو مخصوص نشستیں جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب ہی سے ملیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتوں کو اضافی نشستیں بھی بانٹ دیں۔ جسٹس منصور کے ریمارکس، سیاسی جماعتوں کو کس تناسب سے نشستیں ملیں گی، یہ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سوال، حاصل کی گئی نشستوں ہی سے سیاسی جماعت کا مخصوص نشستوں کا تناسب نکلے گا، جسٹس منصور علی شاہ کا جواب۔ 3 بار پارٹی انتخابات کروائے، سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے، بیرسٹر گوہر نے 25 جون تک عدالت عظمیٰ سے اپنے حق میں فیصلے کی پیشگوئی کر دی۔ افغان تجارت کی بندش سے قبائلی علاقہ جات کی معاشی شہرت ٹوٹ گئی، بند تجارت فوری کھولی جائے، اپوزیشن اتحاد کا مطالبہ، وفاق کو متنبہ کرتے ہیں کہ اگر بجٹ میں ضم اضلاع پر ٹیکسی لگائے گئے تو امن و امان کی صورتحال کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اسد قیصر نے خبردار کر دیا، محمود خان اچکزئی کا ضم شدہ تمام اضلاع کو حقوق دینے کا مطالبہ، ان اضلاع کو بجٹ میں سے کچھ حصہ دیا جائے تاکہ یہ اپنا اور ملک کا دفاع کر سکیں، سربراہ پشتونخوا میپ کی نیوز کانفرنس۔ فیصل واوجہ کی توہین عدالت کا نوٹس واپس لینے کی استدعا، پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا، مقصد ملک کی بہتری تھا، سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، متنازع ٹویٹ کر کے تحریک انصاف نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، فیصل واوجہ کا حمود الرحمان کمیشن سے متعلق ٹویٹ پر پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دینے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کی توہین عدالت کے نوٹس پر غیر مشروط معافی، خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، بیان حلفی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں داخل، فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کل ہوگی۔ رجیم چینج سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اربوں اور خربوں کا نقصان پہنچا ہے، اور اس بھگدڑ کے اندر جو لوٹ مار ہے وہ اس کے علاوہ بے انتہا بڑھ گئی، پاکستان کے اندر کرپشن تو تھا ہی، بے انتہا بڑھ گئی، اور سارا سسٹم، سارا ایلیٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی تحقیقات اور احتساب کرے۔ عارف الوی کا تحریک انصاف کے مینڈیٹ میں گڑبڑ کرنے کا دعویٰ، رجیم چینج آپریشن سے پاکستان کو خربوں کا نقصان پہنچا،
मुल्क को शदीद मसाइल का सामना है, आरिफ अलवी का मौक़िफ़। शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक्स पैगामात। बैरिस्टर गौहर ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई नेशनल डायलॉग की तरगीब दी, गिरफ्तारी से रोका जाए, अदालत से इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का मरकजी दफ्तर फौरी डी सील करने का हुक्म। सीजीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस की जल्द समाअत और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर। गुज़श्ता रोज 5 बार केस कॉल किया, कोई पेश नहीं हुआ। रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मज्जू का मुवक्किफ। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 7 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके ने मजीद 4 जानें ले लीं। कराची में ज़ेरे इलाज जख्मी दम तोड़ गए। साने में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 तक जा पहुंची। गवर्नर सिंध का गैर मयारी सिलेंडर्स रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मुतासरीन में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। कराची के स्ट्रीट क्राइम पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कराची में लूट मार नहीं, नस्ल कुशी जारी है। एमकेएम का लूट मार पर काबू पाने के लिए आज से गली महलों में बैरियर्स लगाने का ऐलान। शहरियों को हथियार रखने की इजाजत देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, एहतजाजी तहरीक की धमकी भी दे दी। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जिंदगी निकल ली। कोरंगी में 20 साल नौजवान जाँ बहक। अब्दुल बासित ने डाकुओं को पैसे और मोबाइल फोन दिए, फिर भी मुल्जिमान ने उसे गोली मार दी। कश्मोर के कच्चे में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, फायरिंग से कांस्टेबल जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। डाकू सरकारी असलहा अपने साथ ले गए। डाकुओं की तलाश में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। पेशावर के इलाके बड़दीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस एहलकार घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शहीद शाह नवाज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। लवाहिकीन और पुलिस हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध में 90 रोज के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमे दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन का इत्तलाक फौरी होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना। रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड भी हथियार साथ रख सकेंगे। नकलो हरकत के दौरान हथियारों की नुमाइश की इजाजत नहीं होगी। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। 10 जून को वफाकी बजट पेश हो सकेगा या नहीं, शुकूक व शुबहात जन्म लेने लगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील नहीं दी जा सकी। इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास इंतहाई नागुज़ीर। कौमी खजाने को टैक्स फ्रॉड से अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। 2 कंपनियों के खिलाफ 21 अरब रुपए से जायद के टैक्स फ्रॉड के मुकदमा दर्ज। एफबीआर की तहकीकात में जाली कंपनियां बनाने और जाली इनवॉइसेस जारी करने का इंकेशाफ। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में जून के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपए 90 पैसे महंगी। सार्फिन पर 46 अरब रुपए 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा जून से अगस्त तक वसूल किया जा सकेगा। नापरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में किसान कार्ड का आगाज, 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद हो सकेंगे। सालाना 300 अरब के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदी जा सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। सिंध भर में इंटर के इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म। कराची में 11वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट कबल वायरल। लियाकताबाद के इम्तिहानी मरकज में सील्ड पेपर का बंडल खुला पाया गया। हैदराबाद और टंडू अलाहियात में पर्चे आउट। रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी के झक्कड़ चलने की पेशगोई। पेशावर और गिरदोनवा में आंधी, तेज हवाओं के बायस पुलिस लाइन में दरख्त गिरने से 1 शख्स जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान।
पोप फ्रांसिस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो। सानिहाय जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के इक़दाम की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी में गुफ्तगू के दौरान बैनुल मज़ाहिब डायलॉग मसाइल का हल करार दे दिया। फलस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। गाज़ा में सिहोनी फौज की बमबारी से मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 182 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 36,550 हो गई। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की युगांडा को बआसानी शिकस्त। अफगानिस्तान के 183 रन स्कोर के जवाब में युगांडा की टीम 58 रन पर ढेर। आज का दूसरा मैच नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भी मद्दे मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जुमेरात को मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। कौमी टीम की डैलस में भरपूर प्रैक्टिस, बारिश के बायस बैटर्स की इनडोर मशकें। अब्बास आफरीदी जीत के साथ मिशन वर्ल्ड कप के आगाज करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत और तगड़े जानवर आ गए। साहिवाल और ब्राह्मण नस्ल के बैल तवज्जो का मरकज। जानवर की खुराक का खुसूसी ख्याल। व्यापारी ने 5 से 8 लाख रुपए तक कीमत मुकर्रर कर दी।